चौपई तम समेत सिख को अज्ञाना, नास्यो पयो प्रगास सुज्ञाना। बार बार मन अधिक तिकारा, बीत्यो हो तो गजब ए पारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दी चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर देन ते दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज गरीब नवाज साहब जी का गुरगद्दी दिवस बहुत ही श्रद्धा भावना आस्था ते सत्कार सहित मनाउणा कर रहे। श्री करतारपुर साहब जी की पवित्र पावन धरती ते अज दे दिन जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी ने धन गुरु अंगद देव साहब जी अंदर अपनी जोत विराजमान की। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, झूलै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हट्टी है। गरीब नवाज सतगुरु गुरु अंगद देव साहब जी नूं गुरगद्दी दित्ती। हैरानी छा गई सारियां विच कि जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब दे चरनां ते मत्था टेकिया, सब दी रसना तो ये बोल बोले जा रहे सन, उल्टी गंग वहाए उन दुनियाई आखै के क्यों। आ तां उल्टी गंगा वहा दित्ती गुरु नानक पातशाह ने। पहाड़ां वाले पासे गंगा बह टुरी है। अक्सर सिख गुरु दे चरणां ते नमस्कार करते ने, पर इत्थे तां गुरु ने अपने सिख नूं नमस्कार कीती है। यह हैरानी सी, पर गरीब नवाज पातशाह ने अपनी जोत गुरु अंगद देव साहब विच विराजमान कीती और हुक्म कीता श्री खडूर साहब जा करके गुरमत ते गुरसिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार दे विच अपना जीवन बसर करो। धन गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस है। सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां हन। कलगीधर जी के इतिहास की लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे हो। पेशावर के रहन वाले गुरमुख प्यारे गुरु घर दे अनिन सेवक भाई जोगा सिंह जी, ये जदों सतगुरु कलगीधर दी शरण आए सन, महाराज जी ने नाम पूछया सी, भई बालक तेरा नाम की है? ते कहन लगा जी जोगा। गुरुदेव आख्या किहदे जोगा? कहंदा जी गुरु जोगा। ते पातशाह आख्या जे तू गुरु जोगा ते फिर गुरु तेरे जोगा। महाराज जी कोल रह के अमृत छक के सिंह सजे। समा पा के माता पिता आए, कहन लगे महाराज जोगा सिंह नूं साडे नाल भेज दिओ, असीं इहदी शादी करनी। महाराज जी ने आख्या हाँ बई जोगा सिंह जाना? कहन लगा महाराज आप जी दा जिवें हुक्म है तां तुहाडे हुक्म अनुसार ही है। भाई जोगा सिंह जी माता पिता नाल गए, सतगुरां ने आग्ञा दे दित्ती। पिछे सेवक भी महाराज जी ने अपना हुक्मनामा दे के भेज दिता भी जदों लावां लवे, 2 लावां लै हटे,
ਤੀਜੀ ਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਓ ਹੋਇਆ, ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਚਰਜ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਚੋਬਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਚੋਬਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਉਧਰ ਲੱਗੀ, ਉਧਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਗ ਪਈ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਧਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ 2016 ਤੋਂ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਤਮ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੋ ਅਗਿਆਨਾ। ਤਮ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਤਮ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਸਿਓ ਪਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੋ ਗਿਆਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਅਧਿਕ ਤਿਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੌ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗਰਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੌ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਈ ਐ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਧਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਉਹ ਤੋ ਗਜ਼ਬ ਏ ਪਾਰਾ। ਇਹ ਗਜਬ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਬਦਾਰ ਨੈ ਹੋਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਜਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਚੋਬਦਾਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਿਸ ਖਾਤ ਨਰਕ ਮੈਂ ਗੋਤਾ। ਇਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਭਾਂਤ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਸੇਵਤ ਰਿਓ ਸਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇਸ ਲੈ ਵਿਆਹ ਕੋ ਗਇਓ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਂ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਿਲੋਕਤ ਪਇਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਖੋੜਸ ਬਰਖਨ ਕੀ ਬਰਬਾਲਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਵੇਦ ਲੋਕ ਮਤ ਧਰਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਮੂਜਬ ਵਿਹਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਮੂਜਬ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਹਿਤ ਸੀ। ਅਸਤ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਮੇਲ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਰਾਖ ਬੇਹੇਤ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਓ ਤੁਰਤ ਸਭ ਤਜਿਓ ਨਿਕੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ, ਪਤਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਮ ਪਛਤਾਏ ਜੀ ਨਇਆ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਪਤਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਬਦਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਚੋਬਦਾਰ ਦੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਉਸ ਚੋਬਦਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗੋਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਮ ਪਛਤਾਏ ਜੀ ਨਇਆ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ। ਚੜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਤਾਏ। ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਾਰਗ ਲੰਘ ਸੁਤਦਰਵ ਤਰਿਓ। ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ।
ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਰਿਓ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਿਆ ਲੰਘਾਏ ਕਰ ਤੂਰਨ ਗਇਓ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ। ਜਗਤ ਨਾਥ ਤਬ ਦੇਖਤ ਭਇਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਭਿਖ ਕੈ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਬੋਲੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਤੇ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾ ਔਰ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਓ। ਵੇਖੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਬਿਗਸੇ ਮੰਦ ਮੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਐ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਵੇਖੋ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾ ਬੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਨ ਪਨੇ ਮੁਕੰਦ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਸਤ ਬਹੁਤ ਅਰ ਕਹੇ ਸੁਬੈਨ। ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਐ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੈਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਰਸੀਲੇ ਕਰ ਕਰ ਨੈਣ। ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਨਾਲ? ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਸੇ ਬਿਲਾਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਇਕਟ ਸਿੰਘ ਗਨ ਗੁਰ ਕੇ ਹੀਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚੋਜ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੀ ਨਸੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਰ ਕੇਰ ਬਿਲਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਨੋ ਆਪ ਨਾ ਹਮ ਕੁਛ ਜਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਲਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਿਲਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲਈਏ। ਹਸਨ ਹੇਤ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਿਸਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਬ ਗੁਰ ਕਯੋ ਬੂਝ ਲਿਓ ਇਸ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਥਾ ਆਪਨੀ ਕੈ ਸਭ ਤਿਸ ਕੋ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਦੱਸੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੱਸੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬੀਤਿਆ। ਜਿਮ ਬੀਤੀ ਗਤ ਇਸਕੇ ਸਾਥ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਗੁਜਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਮ ਰਾਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਪੁੱਛੋ ਖਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਲਖੀ ਗਤ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਮਿਤ ਚੋਬਦਾਰ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਬਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਬਦਾਰ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਬਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬੰਦ ਸਨ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਸਨ। ਸਮਝ ਬਾਰਤਾ ਚਰਨੀ ਪਰਿਓ, ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਾਥ ਉਬਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਐ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਾਥ ਉਬਰਿਓ। ਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰ ਲਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਆਪ ਸਮਾਨ ਨ ਅਪਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਿੰਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਇਮਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਜੈਸੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਤਲਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੈਸੀ ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਆਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਸੀ ਦਇਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਨਾ ਅਪਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਦਾਸ ਕੇ ਬਨ ਰਖਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਜੋ ਜਿਠਾਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾਪਨ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਠਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇਪਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰੋ ਦਾਸ ਉਦਾਰਨ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਦਾ ਬਨ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲਕ ਤੇ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੋਬਦਾਰ ਹੋ ਖਲੋਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ,
ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਬੜਿਆਂ ਲੰਮਿਆਂ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੋ ਛਾਪਰ ਛਾਇਆ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢਣ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਨਾਮਿਆ ਇਹ ਛੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਐ ਤੈਂ? ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ ਪੂਛੀ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਛਵਾਈ ਹੋ। ਤੋ ਪੈ ਦੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦੈ ਹੋ, ਮੁਕ ਬੇਡੀ ਦੇਹੋ ਬਤਾਈ ਹੋ। ਬੇਡੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਛੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੇਡੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੇ ਕੋ ਛਾਨ ਛਵਾਵੈ ਹੋ। ਭੈਣੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਛਪਰੀ ਛਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਪਵਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਦਇਆਨੰਦ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਆਮੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਛਾਣ ਆ ਗਏ ਬੇਢੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ 'ਚ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਜੇ। ਛਪਰੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਸੜ ਗਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਏ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਘਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਰੱਬ ਜੀ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਦੀ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛਪਰੀ ਛਾਣ ਲਈ ਕਾਮਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨੇ ਕੇ ਬਛਰੇ ਗਨ ਚਾਰੇ। ਧੰਨੇ ਦਾ ਕਾਮਾ ਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਬਛੜੇ ਚਾਰੇ, ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਧੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ। ਕਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਾਂ, ਆਪੇ ਉਧਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬਛੜੇ ਸਾਂਭਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੇ ਬਨ ਬਨ ਜਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਤਿਮਈ ਮਮ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚੋ ਬਦਾਰਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ, ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾ, ਸੇਵਕ ਰਾਖਿਓ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ, ਭਈ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਨਾ ਕਰੀ।
ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ, ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੋਲੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਜਗਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਨਾਹ 'ਚ ਪਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਤਰੰਗੀ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੌਬਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੇਰੋ ਕਯੋ ਕਹਾਂ ਛਬਦੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਛਵੀ ਪਾਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਆਪ ਸੁਣਾਵੋ ਸਭ ਸੁਣ ਲੈ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਕਹੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹੋ ਮੁਕੰਦ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਅਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੜਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਤਜ ਫੇਰੇ ਮਮ ਆਇਸ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਓਏ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਵਿੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਿਆ। ਪੁਰੋਸ਼ਿਆਰ ਆਏ ਕਰ ਡੇਰਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਬਿਰਮਿਓ ਬਾਰ ਬਦੂ ਪੁਨ ਹੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਸ਼ਿਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੋ ਤਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਗੜੈ ਧਰਮ ਨਰਕ ਮੈਂ ਜੈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਮੁਝ ਗੁਰ ਕਰੇ ਕਹਾਂ ਫਲ ਪੈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ?
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਮ ਸਿੱਖ ਆਇਸੀ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਆਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਭੂਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੋ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਲੇਤ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੂ ਵਿਪਦ ਮੈਂ ਜੇ ਪਰ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝ ਜਾਵੇ, ਇਸਕੇ ਸਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਮ ਮੋਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਚ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਹੇਰਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ, ਕਿ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀਏ। ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ। ਭੂਤ ਯਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਤ ਤੁਮ नेह बढ़ैया। पर नारी की सेज भूल सुपने होना चाहिए। जैसा संग बिसिहर का है रे तैसो ही यह पर गृह। गुरु ग्रंथ साहब दे बचन ने उसे दी व्याख्या कलगीधर कर दे। किरपा दृष्टि कीती, भाई जोगा सिंह जी वल वेखिया, निहाल निहाल कर दिता। देखण दी देरी सी, निहाल पदवी बख्श दिती। ज्ञानवान सिख कर तिस बेरा। ज्ञानवान सिख कर दिता। भाई जोगा सिंह जी दे अंदर ज्ञानमयी बिरती उजागर कर दिती। घर को पठियो गयो तत्काला। हुण ज्ञानवान करके महाराज जी ने हुक्म कीता, भाई जोगा सिंह जी तुसी हुण अपने नगर पेशावर जाओ और उत्थे जाके गुरसिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करो। प्रारंभ विच जिस गुरु घर का मैं जिक्र किया वो फिर भाई जोगा सिंह जी होना ने जाके उत्थे बनाया। उत्थों का इतिहास जिहड़ा वो इस तरह उत्थे लिखिया होया। पातशाह ने हुक्म किया, भाई जोगा सिंह जी नूं हुक्म फरमाया कि तुसी हुण अपने नगर घर वापस जाओ। करो गृहस्थ की रीत बेसाला। जिहड़ी गृहस्थ धर्म की मर्यादा है,
ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਵਿਰਕਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਵਿਰਕਤ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਵਿਰਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਬਸ ਆਇਓ ਫੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮੜਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਓ ਸਮੀਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਊਚੋ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਮਾਇਓ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਤਕ ਦਿਓਸ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਕਰੇ ਪਰਾਜੈ ਗਿਰਪਤੀ, ਵਿਜੈ ਸੋ ਜਸ ਬੋ ਪਾਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਸ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਦੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਓ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਜਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਾ ਜਹਾਨ ਮੈਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੈਲਨ ਕੋ ਬਲ ਸਾਰੋ 3 ਲੱਖ ਸੈਨ ਜੋਰ। ਸੈਨਾ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਲਿਓ ਜੋਰ ਕੋਰ ਨੇ ਆਵਤ ਬਖਾਨ ਮੈਂ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੇ ਮਾਰ ਲੀਨੇ ਪਟ ਕਾਇਲ ਬੇਸਾਲ ਕੀਨ। ਪਰ ਉਸ 3 ਲੱਖ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਰੇ ਹੀ ਨ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਮੈਂ। ਔਰ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ, ਹਾਨੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਨਰਾਦਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਪਾਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣ ਹਨ। ਬਿਰਾਜੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਕੇ ਦਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਫੈਲਿਓ ਜਸ ਚਾਂਦਨੀ ਬਿਤਾਨ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚੰਦੋਆ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਪਰ ਛਾਇਓ ਜੈਸੇ ਛਤਰ ਸੇਤ ਸੀਸ ਪਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਜਵਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਹੀਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਓ ਸੋਦਾ ਸਮ ਚਾਏ ਸ਼ੁੰਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਰ ਸਮ ਚੂਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਅਵਨੀਸ਼ ਪਰ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਚਵਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਮਾਨ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਵਰ ਸਮਾਨ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। बीच सत संगत के हंसन की पंगत ज्यों। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਨੋ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਤਣਿਆ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਸ ਦਾ ਚੰਦੋਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਵਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਵਰ ਇਹ ਮਾਨੋ ਉਪਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਵਰ ਹੈ ਉਹ ਝੁੱਲ ਝੁੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਫੂਲ ਰਹੀ ਮਾਲਤੀ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜੈ ਸੋਨੇ ਬੇਰ ਮਾਇਰ ਹੈ ਮਨ ਸਭੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੈਸੇ ਹੋਏ ਚਕੋਰ ਗਨ ਲੋਬੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਚੰਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਗਰੀਸ਼ ਕੈ ਗਰੀਸ਼ਨ ਕੇ ਨਾਰਗਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਮਨ ਮੂੜ ਜਰ ਬਰ ਜਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੜਬਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਵਲ ਸਹਿਤ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਸੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਭਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਕ ਫੈਲਿਓ ਸੈਲਨ ਮੈਂ ਸੂਰ ਮੇ ਮਰੇ ਬਹੁ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਪਰਿਓ ਹੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਤ। ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਲਾਹਟ ਮਚ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੰਦ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਕੈ ਪਠਾਏ ਨਰ। ਇਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ। ਜੇਤਕ ਨਰਿੰਦ ਪਰਬਤ ਕੇ ਬਿਲੰਦ ਪਾਤ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਕਾਲਨ ਕਾਵ ਮਿਲੇ ਕੋਰ ਜੇ ਕਮੰਡ ਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਮੰਡ ਚੰਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਘਾਵ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਘਾਇਲ ਸਨ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਘਾਇਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਇਓ ਸੋ ਹੰਡੂਰੀਆ ਹੰਕਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤ। ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਯੋਧੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਟੀ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਹੋ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ। ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ। ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ